मेरा मुर्शिद प्यारा आया। इसलिए मुर्शिदे पाक में फना हो जा, बिना मिटे दिलरुबा नहीं मिलता। तू लाख खुदा खुदा कर ए मुल्ला, बिना मुर्शिद खुदा नहीं मिलता। कि जिन्ना मर्जी असी रब रब चिल्लाई जाइए, पर कहते जब तक गुरु की युक्ति नहीं मिलेगी, मुर्शिद नाल नहीं जुड़ेगा, तेनू खुदा की प्राप्ति नहीं होएगी। और देखो हुण आ जाइए कबीर साहब के वचन ते कि कबीर पाया गुरु युक्ति से पूर्ण प्रभु अभेद। कि कबीर नू मिलिया तो कित्थों मिलिया? गुरु की युक्ति तो। और ये गुरु युक्ति की हुंदी है? हुण जरा समझना, एक तो हुंदा गुरु सानू विधि दिंदा है कि किस तरह असीं बह के सिमरन करना है, किस तरह असीं बंदगी करनी है, किस तरह असीं इबादत करनी है। एक तो युक्ति गुरु ये दिंदा है, वो बैठन का ढंग हुंदा है। पर जिहड़ी सही मायने च युक्ति सानू परमात्मा तक लैके जाती है ना, वो की है? जरा समझना कि गुरु जिस युक्ति ने सानू परमात्मा तक पहुंचाता है, वो है ये जिंदगी नू जीण दी कला। कि असीं जिंदगी जीनी किदां है? क्योंकि खुदा खुदा असीं बाहरों जिन्ना मर्जी करी जाइए, पर अगर अंदरों साडा दिल साफ नहीं है, साडी नीयत साफ नहीं है, साडी करनी अच्छी नहीं है, तो कभी भी जवानों रब रब कीता असीं उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गुरु का सब तो बड़ा रोल यही हुंदा है, जो कि कबीर साहब दसदे है कि गुरु वो है जो साडे जीवन के अंदरले भरमां नूं, साडे अंदरलियां शंकावां नूं, साडे अंदरले डर नूं खत्म करके सानू विश्वास नाल, अच्छाई नाल और बहादुरी नाल जीण दी, अच्छाई नाल जीण दी कला सिखांदा है। क्योंकि जिन्ना तुसीं अंदरों अच्छे बनते चले जाओगे ना, जिन्ना तुसीं नेकियां नाल जुड़ते चले जाओगे, उन्ना तुसीं परमात्मा की रहमत दे नेड़े हुंदे चले जाओगे। जिद्दां इत्थों एक छोटी जी कहानी सानू याद आ गई, जिस तो एक गल क्लीयर हो जाएगी कि दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा दे एक पैगंबर होए जिन्हां दा नाम सी दाऊद। जिद्दां मूसा होए है, हजरत इब्राहिम होए है, इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये भी खुदा दे पैगंबर होए है। पर हुण जदों खुदा दे पैगंबर हजरत दाऊद के जीवन का एक बड़ा प्यारा किस्सा है कि एक बार कुछ घुड़सवार जा रहे हैं, एक नदी उन्होंने पार करनी है, एक नदी पार करनी है, और नदी कोई ज्यादा गहरी नहीं है, और उसी नदी के किनारे एक बुजुर्ग खड़ा है, एक बुजुर्ग खड़ा है। हुण बुजुर्ग ने भी नदी तो पार जाना है, बहुत सियाना बुजुर्ग है, जिहदे हाथ 'च लाठी है, कमर झुकी हुई है, सियाना बुजुर्ग। नदी तो पार उसने जाना है, और एक घुड़सवार पहला उस बुजुर्ग दे कोल आंदा है। घुड़सवार उहदे चेहरे नूं देखदा है। हुण जदों चेहरे नूं देखदा है तो घुड़सवार नूं कुछ नहीं कहंदा, घुड़सवार कोल दी निकल जाता है, तो बुजुर्ग खड़ा रहिंदा है। घुड़सवार घोड़े नूं नदी 'च पा लैंदा है, तो देखदा है कि घोड़े दे जिद्दां कहंदे ना बैठिया बैठिया जिੱਥੇ तक पैर हुंदे उन्नी क डूंगी नदी है, घोड़ा निकल जाता है नदी तो पार। फिर दूसरा घुड़सवार आंदा है, वो भी बुजुर्ग दे कोल दी निकलदा है, बुजुर्ग उहदे चेहरे नूं भी देखदा है, पर उत्थे भी बुजुर्ग चुप रह जाता है, बोलता कुछ नहीं, वो भी घुड़सवार अगे निकल जाता है। फिर तीसरा आंदा है, चौथा आंदा है, इसी तरह सारे घुड़सवार बुजुर्ग दे कोल दी लंघ रहे, पर बुजुर्ग चुप है। फिर पंजवां घुड़सवार आंदा है। जदों पंजवां घुड़सवार आंदा है, बुजुर्ग उहदे चेहरे नूं देखदा है, तो घुड़सवार दे होंटां ते लवां ते एक मुस्कान आंदी है बुजुर्ग नूं देख के। की आंदी है? बुजुर्ग नूं देख के एक मुस्कान आंदी है। अखां बुजुर्ग नूं देख के मुस्कुरांदियां है, क्योंकि इत्थे भी एक स्माइल हुंदी है। और वो बुजुर्ग नूं देख के अदब नाल सिर झुकांदा है, और जदों अदब नाल सिर झुकांदा है, तो बुजुर्ग नूं हाथ दिंदा कि बेटा रुक। वो घुड़सवार रुकदा है, तो उन्हें घुड़सवार ने पूछा, हाँ बाबा जी ए फकीर हुक्म करो, मैनू क्यों रोकिया? वो कहते बेटा असीं नदी तो पार जाना है, कि सानू नदी पार करा देगा? कहना महाराज तुसीं जे नदी तो पार ही जाना सी तो पहला 4 घुड़सवार निकले है, तुसीं उन्हां नूं क्यों नहीं किया? मैनू ही क्यों किया? तुसीं मैं नदी पार करा दूं तुहानू, वो कोई गल नहीं,
ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰੁਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੂਸਾ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਿਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਖਿਜ਼ਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੁਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਜ਼ਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਰੁਕਿਆ, ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਈਲ।
ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਆਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾयण संसार में सबसे मिलिए धाए ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਭੇਸ਼ में वो साहिब मिल जाए। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ जिदा ऐसी एक शेर कई बार कहीदा है, इत्थे भी कहना चाहांगे कि माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती। बोलो समझते हो कि नहीं? कि मन्या कि जिंदगी की राह आसान नहीं है, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है। तुसी भी नाल नाल कहना है, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है। कि ठीक है, मन्या कि जिंदगी का दिन, क्योंकि रास्ते का मतलब है आने वाले पल, आने वाली घड़ियां, आने वाले दिन, ठीक है, भावें आसान नहीं है। क्योंकि जे कामयाब होना है, हुण समझ लो चढ़ाई चढ़नी है तो फिर थोड़ा जोर तो चढ़ना है, तो जोर लाना पैना। तो जे थल्ले उतरना है तो फिर तो रोड़ दो बंदे नूं, थल्ले उतरन नूं कोई जोर लगता ही नहीं है। इसलिए जे मैं बुलंदी ते जाना है, कामयाब होना है, तो फिर मैनू अपनी मेहनत नूं, अपने साहस नूं भी वधाना पैना है। तो जे थल्ले जाना तो फिर तो जिद्दां दस्सिया है कि थल्ले आना तो आसान ही, फिर तो कहते रोड दे बंदा सीधा थल्ले चला जाता है। सो मन्निया कि जिंदगी दी राह ना आसान नहीं है, पर फिर भी माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुराकर जीने में कोई नुकसान नहीं है। जरा गौर करना, किसी शायर ने बड़ा प्यारा लिखा, जो सानू बड़ा प्यारा लगता है ये शेर, कि ठीक है जीवन के रास्ते में परेशानियां है, प्रॉब्लम है, पर ऐसी हर प्रॉब्लम का सामना रो के भी कर सकते हैं, टेंशन लैके भी कर सकते हैं, तो मुस्कुरा के भी। और ये याद रखो, जिस प्रॉब्लम का सामना तुसी मुस्कुरा के करोगे, उत्थे की होएगा, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और तुहाडी मुस्कुराहट तुहाडी हिम्मत नूं, तुहाडे साहस नूं बड़ा कर देगा। समझते हो कि नहीं? तो कई बार प्रॉब्लम बड़ी छोटी होंगी, पर चिंता करन दे नाल ही, टेंशन लैन दे नाल ही वो प्रॉब्लम एडी वड्डी लगदी कि इंसान नूं रात नूं नींद भी नहीं। तो सच दस्सिओ, तुहाडे जीवन च कदी ना कदी इदां जरूर होया होएगा कि जिहड़ी चीज़ दी तुहानूं टेंशन होएगी, आह काम पता नहीं इदां होना उदां होना, तुहानूं नींद नहीं आंदी, वो टाइम आंदा, वो काम हुंदा, तुसीं बाद चों कहंदे हो लै आह तां इदां हो गया, मैं तां भी परेशान होई जांदा सी। कदी होया इदां तुहाडे नाल? किहदे नाल इदां होया? हत्थ खड़ा करके दस्सिओ कि लै तां मैं तां एवें डरदा सी, तां इदां ही हो गया। क्योंकि कई बार सिचुएशन इन्नी बुरी हुंदी नहीं जिन्ना साडा माइंड सोच के उन्हें बना दिंदा है। तां ही कहते कि जिल्ले टेंशन लवांगे तो फिर प्रॉब्लम वड्डी लगेगी, तो जे अपने मालिक ते विश्वास रखांगे तो प्रॉब्लम अपने आप ही छोटी हुंदी चली जाएगी। इसलिए पहला गुण जिहड़ा है, क्योंकि गुरु युक्ति देन लगे हुण तुहानूं कि अगर तुसीं भी परमात्मा की रहमत नूं पाना चाहते हो, दुनियावी खुशियां नूं पाना चाहते हो, तो जिद्दां पहली चीज़ की देखी हजरत खिजर ने दाऊद के चेहरे ते, पहली चीज़ की देखी उन्हां दी मुस्कुराहट। सो अज तो वचन करो कि असीं भी अपने चेहरे ते एक मुस्कुराहट रखांगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये गल याद रखना कि माफ करना सीखना है तो मुस्कुराना याद रखना है। ये लफ्ज क्या है? माफ करना सीखना है, कि मैं सीखना है कि मैं सबनों माफ करना है। जे मेरे तो लगे कि नहीं मैं इनू माफ नहीं कर सकता, तो मैं सीखना है कि इनू भी कितना माफ करना है। समझते हो कि नहीं? और मुस्कुराना याद रखना है कि जो भुल जावा याद करना है कि नहीं, मैनू क्या है कि अपने चेहरे ते हल्की जी स्माइल रखनी है। और एक गल होर याद रखना कि जिन्हां चेहरियां ते स्माइल रहिंदी है ना, अज ऐसी एक गल तुहानूं कहांगे, क्योंकि इत्ते जो रिसर्च हुई है ना, उहदे बारे जरूर पढ़ लिओ कि मुस्कुराण दे फायदे की हुंदे, लाभ की हुंदे है, जो मैडिकल साइंस ने साबित कीते है। तो दस्सिया है कि मुस्कुराण नाल इंसान की जिहड़ी उम्र है ना, जदों उम्र वधदी है, जिद्दां फर्ज करो एक बंदा कहंदा ना बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ गया, मैं बुढ़ा बहुत जल्दी हो गया, वो दसदे कि मुस्कुराण दे नाल साडी उम्र भी छेती नहीं बढ़ती, यानी छेती बुढ़े नहीं होंगे। असीं साडा जिहड़ा चेहरा है
ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁੜਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰਰੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਵਾਂ, ਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰਵਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਦਬ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉੱਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕੋਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਖੜੇ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਘੋੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰੁਣਾ ਦੇਖੀ, ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 4 ਘੋੜੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕੋਲ ਦੀ। ਉਹ 4 ਘੋੜਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਜ਼ਤੋਂ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। क्योंकि एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि मुश्किल को मुश्किल में डाला जब मैंने अली का नाम लिया, जग रूठता है तो रूठा रहे, मैंने अली का दामन थाम लिया। वो कहते मुश्किल नूं मैं मुश्किल विच पा दिता जदों मैं अपने मुर्शद नूं याद किया। मजा तो यही आता है कि मेरे सामने मुश्किल होवे ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਟੈਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਐਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ धार्मिक इंसान वो है जो सबका भला करने की कोशिश करता है। जरा हुण गौर करना, विवेकानंद जी ने किहनूं धार्मिक किया? कहते जो सबका भला करने की कोशिश करता है, यानी कहने का मतलब कि जिहड़ा अपने कर्म इदां दे करदा है कि मेरी वजह नाल किसी का नुकसान, मेरी वजह नाल किसी का बुरा ना होवे। हुण तुसीं कहोगे जी पहलां तुसीं कहंदे हो कि सारे नूं खुश करने की कोशिश करना मूर्खता है, हुण तुसीं कहंदे सब दा भला करो। सो दसांगे कि भला करना गल होर है, तां खुश करने की कोशिश करनी गल होर है। इहनूं इदां समझ लो कि जिद्दां एक जगह साडा सत्संग सी, हुण जदों इस सत्संग ते पहुंचे ना, एक जीव आया, मालको कमाल कर दी, मजा आ गया। ठीक है, की हो गया? कहता जी मैं सोच रहा सी मालक चिट्टे चोले चाहण, तां तुसीं वाकई चिट्टे चोले चाहे, मजा आ गया, तुसीं मेरे दिल दी सुन लई। ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਜਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੋਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਰੰਗ ਭਰਨ ਆਏ हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਮਾਲਕ ਪੀਲਾ ਚੋਲਾ, ਕਾਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਆਈਏ ਏਦਾਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਜਦ ਵੀ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ
ਕਈ ਜੀਵ ਦੇਖੇ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸੂਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ, ਕਿਸ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। मौलाना रूमी कहते मैंने सुकून और खुशी को, मैंने सुकून और खुशी को खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। मैंने सुकून और खुशी को खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। जब मिला मुझे मुर्शद का साथ तो खुद में खुदा का नूर नजर आया है। जरा गौर करना, मौलाना रूमी कितनी प्यारी गल दसदे है कि अगर जीवन च सुकून चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो कहते दुनिया सुकून और खुशी बाहर लभदी है। कोई कहता ना भाई आ शराब का पैग पी लो तो सुकून मिल जाएगा, वो कहते नहीं। कोई नशिया च सुकून खुशी लभदा है, कोई पब्बा क्लब्बा च लभदा है, कोई दुनिया के बाहर लभदा है। पर मौलाना रूमी कहते कि मैनू सुकून मिलिया, खुशी मिली, तो कित्थों मिली? खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। कि अगर जीवन में सुकून चाहिए है, शांति चाहिए है और सच्ची खुशी चाहिए है, तो फिर खुदा की इबादत कर। इबादत का मतलब होंगे मैडिटेशन, ध्यान कर, सिमरन कर और फकीरां की सोहबत च बैठ। क्योंकि जब भी खुशी मिलती है ना, तो रब की बंदगी करके और फकीरां की सोहबत विच बह के, आ ज्ञान के वचन जो इंसान के अंदर जाते हैं तो फिर ही इंसान को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। क्योंकि जिंदगी जीण की कला ही इंसान को सत्संग में बह के पता लगती है। जिदा गड्डी चलाने की कला बंदा कितना सीख सकता है, जरा समझना सारिਆਂ ने। खाना बनाने की कला बंदा कितना सीख सकता है, किसी ने कुकिंग करनी होवे। हुण कहते कोई भी कला सीखनी होवे तो जो टीचर है ना, मास्टर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ के वो कला सुननी पैंदी है, सीखनी पैंदी है। इसी तरह जिंदगी जीण की कला, परमानंद नूं पाउण की कला, सुकून खुशी तक पहुंचण की कला सानू फकीरां दे सोहबत चों मिलती है। ताही मौलाना रूमी ने कहा कि मैंने सुकून और खुशी को खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। जब मिला मुझे मुर्शद का साथ तो खुद में खुदा का नूर नजर आया है। कि अगर सानू भी जीवन च खुशी सुकून चाहिए तो मौलाना रूमी इशारा कर रहे हैं कि यह सुकून और खुशी फकीरां की सोहबत और खुदा की बंदगी चों मिलनी। और ये शेर पता मौलाना रूमी ने कदों किया? ये पिछे भी एक किस्सा है जो दस दईए फटाफट तुहानू। एक बार एक नौजवान जिहदी उम्र 24-25 साल की सी, मौलाना रूमी दे कोल गया, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी जिहा, उदास जिहा चेहरा लैके मौलाना रूमी दे कोल गया। मौलाना रूमी बैठे हुए सी, तो यह नौजवान ने जांदियां ही सलाम किया, नमस्कार की और कहन लगा मौलाना रूमी नूं कि महाराज मैं बहुत परेशान है, ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन है,
सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। मेरा परिवार मेरी गल नहीं सुनता, मेरी गल नहीं समझदा, वो भी मेरा दुश्मन बनया है। आंढ गुआंढ मेरा दुश्मन बनया। सो मारे की दसा, इदां लगदा पूरा संसार ही मेरा दुश्मन है, सारे ही मेरा बुरा कर रहे हैं। हो सकता तुहानू भी कदी ये लगा हो कि कोई मेरे नाल चंगा करता ही नहीं है, सारे मेरे नाल माड़ा ही करते हैं। आंढी गुआंढी संसार दुनिया सारे माड़ा ही करते हैं। जे मैं गड्डी लैके जाता, गड्डी का टायर पैंचर होएगा, टायर भी माड़ा ही करते। जे मैं मोटरसाइकिल लैके निकलता, मोटरसाइकिल खराब हो जाता, मोटरसाइकिल मेरा माड़ा करता। सारी दुनिया ही मेरा माड़ा करती है। हो सकता तुहाडे मन च भी ये गल होवे कि माड़ा ही सारी दुनिया मेरी दुश्मन बनी है, हर पासे माड़ा ही हो रहा मेरे नाल, कोई मैनू खुशी दिंदा ही नहीं है। सो माड़ा ही तुहाडे कोल आया हाँ कि मैनू इहदा हल दसो। हाले इन्नी गल कह ही रहा सी कि मैनू इहदा हल दसो। जद नूं अजान होई, अजान वो टाइम हुंदा जदों नमाज का टाइम हुंदा है। जद नूं अजान का टाइम होया, अजान की आवाज़ आई तो मौलाना रूमी ने कहा, देख अजान का समा हो गया है, इबादत का समा हो गया, मैं जरा नमाज पढ़ लवां। नमाज यानी इबादत कर लवां, और नमाज का समा तू भी नमाज पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ लवां। नमाज तो बाद तेरी गल का जवाब मैं तेनू दूंगा। हुण कहंदे मौलाना रूमी इबादत ते बह गए, यानी नमाज ते बह गए। नमाज पूरी हुई, नमाज पूरी होने तो बाद मौलाना रूमी जदों उठे तो देखिया नौजवान कित्थे है, नमाज नहीं पढ़ रहा। जदों उठ के देखिया तो बाहर टहल रहा है। की कर रहा बाहर? आवाज आ रही ना क्लीयर? फिर जवाब दो, बाहर की कर रहा है? टहल रहा है, घूम फिर रहा है। हत्थों का इशारा ना देखो, ऐदा दसो की कर रहा है? टहल रहा है। मौलाना रूमी कहते कमाल की गल है। नौजवान ने पूछया, ओए तू नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की? तो उसने नौजवान ने कहा कि मौलाना जी मैं जल्दी शुरू करूंगा, मैं जल्दी इबादत करनी, नमाज पढ़नी शुरू करूंगा। वो कहते तू इबादत नहीं करता, अपने रब नूं याद नहीं करता, उसका नाम नहीं लेंदा? कहता जी सिक्ख्या ही नहीं। मैं की क्या उन्हें सिक्ख्या ही नहीं, इसलिए जल्दी सीख के शुरू करूंगा। मौलाना रूमी कहते आजा बह जा, आ तू जेड़ा कह रहा ना पूरी दुनिया मेरी दुश्मन, आंटी दुश्मन, गुआंढी दुश्मन, परिवार मेरा दुश्मन, दुनिया की हर चीज मेरी दुश्मन। वो कहते बेटा इत्थे कोई तेरा दुश्मन नहीं है, तू सब तो बड़ा दुश्मन अपना आप ही है। जरा समझो सारे जी की क्या मौलाना रूमी ने उसनू कि तू जेड़ा कह रहे ना दुनिया मेरी दुश्मन है, ये संसार मेरा दुश्मन, आंटी गुआंढी मेरे दुश्मन, ये दुनिया की हर चीज मेरा बुरा कर रही है दुश्मन। वो कहते इत्थे कोई तेरा दुश्मन नहीं है, तू अपना दुश्मन आप ही है। वो कहता महाराज वो किदां? ओ बेटा इस तरह कि जिस खुदा ने तेनू पैदा किया, और जिन्हें तेनू ये जिंदगी दी, जीवन दिता, तेरे दिल नू धड़काया, तेनू श्वास दिते, हर नेमत दी, तू हाले तक उन्होंने याद करने नहीं सीखिया, ओदी इबादत करने नहीं सीखिया। और याद रख खुदा दी बंदगी दे नाल ही, ओदी इबादत दे नाल ही तो खुशियां, सुकून, शांति जुड़ी हुई है। तो जिस चीज नाल खुशी, आनंद, शांति, सुकून जुड़िया होया है, अगर बंदा ओदे नाल नहीं जुड़ेगा तो सब तो बड़ा दुश्मन अपना आप ही है। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना